20% surge of tourism in winter. Room rates to cash in more revenues. Again, revenues වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. It increase some tourist traffic to Sri Lanka. Hoteliers optimistic of a 20% increase in bookings for the next winter season. Sri Lanka plans to attract 5 million tourists with new investment body proposed. So then we are talking about Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe directed officials to accelerate efforts to attract 5 million tourists for the year. ඒතර chart එක price to book වල එකට වඩා අඩුයි. NAV තියෙනවා 40ක් trade වෙන්නේ 21කට. ඒතර මේක සාමාන්‍ය NAV base කරලා මේ දෙක අපිට ගන්න පුළුවන්. reef එක බැලුවොත් trade වෙන්නේ 680. එතකොට price pool වල එකට වඩා අඩුයි. SHIG එතකොට රේනු මේක නම් NAV එක ගොඩාක් තියෙනවා. සමහර අය බලයි කොහොමද මේ නෙච්චර 1238ක net assets per share එකක් තියෙන කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ hotel sector එක, right? hotel sector එක ඉස්සරහට කොහොම වෙයිද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ invest කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා මේ valuations ටිකක් බලලා ඉන්න, right? මම පොඩ්ඩක් මේ අදින්න ආපු ගමන් water stage එක හරිය ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ඒ හරිය තමයි ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පාර්ලිමේන්තු එක ආවට දැන් hotel sector එකේ අපි දකිනවා ලොකු ටාගට්ස් තියන් ඉන්නවා මෙච්චර ටූරිස්ට්ලා ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙහෙමයි කියලා. ඒතර හොටෙල් සෙක්ටර් එක ඉක්මනට ප්‍රොෆිට් වෙයිද කියන ගැටලුව තියෙනවා. හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් වැලුවේෂන්ස් බලලා ඉමු. එතකොට නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ අමාරුවෙන් හම්බ කරපු ධනය නාස්ති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බලමු හොටෙල් සෙක්ටර් එකේ වැලුවේෂන්ස්. ගොඩක් අය අහපු දෙයක් තමයි මේ ටූරිසම් සෙක්ටර් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ටූරිසම් සෙක්ටර් එක සම්බන්ධව වීකෙන්ඩ් එකේ මම දැක්ක ආටිකල් එකක් ඔයගොල්ලෝ එක්ක ෂෙයා කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඒකේ ආටිකල් එකේ තියෙනවා 20% surge of tourism in winter. Room rates to cash in more revenues. ඒ කියන්නේ revenues වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. It increase some tourist traffic to Sri Lanka. Hoteliers optimistic of a 20% increase in bookings for the next winter season. ඊළඟ season එකට 20% වැඩි වෙයි කියලා hotel sector එකේ කට්ටිය expect කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. The whole island winter could bring in about minimum of 20% increase in traffic. Hotelier Association President Mr. Sendil Kumar told Business Times. So Sendil Kumar has told Business Times that the tourism sector they will be increasing, that they are expecting a surcharge of 20%, right? මේ article එකේ link එක description එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සරලව කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ expect කරනවා around 20% to 30% increase in revenues. right. තව article එකක් මම share කරන්නම් ඔයගොල්ලෝ එක්ක මේ economic next website එකේ සඳහන් වූ tourism sector ගැන article එකක් ඒක link එකත් අපි description එකේ පල්ලෙන් දාන්නම්. Sri Lanka plans to attract 5 million tourists with new investment body proposed. So then we are talking about Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe directed officials to accelerate efforts to attract 5 million tourists for the year. Can 5 million tourists targeted යන්න තමයි හදන්නේ. Calling for establishment of an investment infrastructure corporation, decision-making council and regional committees under provincial tourist board. මේ දීප්ත ව්‍යාප්ත වැඩ පිළිවෙලක් කරන්න යන්නේ 5 million tourists attract කරගන්න. According to recommendation, 4th committee task establishment task force එකක් දාලා Ministry of Tourism its affiliated bodies to formulating strategic plans. ඉතින් strategic plan එකක් focus කරන 2025 වලට ගේමක් ගන්න යන්නේ tourism attract කරගන්න. ඉතින් මේ articles ඔයගොල්ලෝ free වුණාම බලන්න. The tourism arrivals from 1st to 10th of August has recorded 51,594, right, compared to 37,760. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින්න තියෙන අගෝස්තු 10 වෙනිකන් tourist ආවිලා තියෙනවා 51,994. අපි 2022 දී 37,760ක වගේ ගණක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So cumulative tourist arrivals up to 10th of August 2023 819,000. ඒ කියන්නේ tourist arrivals ඇවිල්ලා තියෙනවා 8,19,000ක් මේ අවුරුද්දට. ඒ කියන්නේ අගෝස්තු මාසෙ වෙනකොට 8,19,000 compared to the full year. ඒ කියන්නේ මුළු අවුරුද්දෙම 2022 මුළු අවුරුද්දටම ආවේ tourist ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 8,19,000. හැබැයි අගෝස්තු වෙනකොට 2023 දැනටම tourist ඇවිල්ලා තියෙනවා 8,19,000. The tourist earnings for the period July වෙනකන් තියෙන reports වලින් පෙන්නුම් කරනවා USD dollars 1,094 million. ඒ කියන්නේ American dollar million 1,094ක revenue එකක් generate කරලා තියෙනවා මේ tourism sector එකේ. The macroeconomic fundamentals ලංකාවේ strong වෙනවත් එක්කම සහ
positive impact එකක් tourism sector එකකට තියෙනවා. මොකද touristලා එන්න බය නැතුව එන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වාතාවරණය හරියට ගියොත් tourism sector එක ඉදිරියේදී හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ආටිකල් එකක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා Sri Lanka looking for attracting 5 million tourists, again about the same thing that I explained before. According to the recommendations set for the committee tasked with establishment Sri Lanka leading tourist destination, the Ministry of Tourism is affiliated bodies to formulate a strategic plan for 2025. I think ඒකෙත් කියලා තියෙන්නේ මේ 5 million tourists targeted and again the Minister of Tourism and Lands Arif Fernando shared the several tourism promotion initiatives have been diverse in anticipation of forthcoming Asian Cup. I think Asia Cup එක target කරලත් campaigns වගේක් run කරනවා කියලා Arif Fernando මහත්මයා කියලා තියෙනවා. අපි දැන් යමු hotel sector එකේ stocks වල valuations බලන්න. Right, hotel sector valuation update. Then banking sector එක ගියා. අපි දැක්කා financial sector එක පොඩ්ඩක් move වුණා. දැන් share කරපු news වල හැටියට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා දැන් hotel rally එකක් එන්න පුළුවන් කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක අපි බලමු මේ hotel sector එකේ valuations. දැන් valuation බලද්දී පළවෙනි එක ඔයගොල්ලන් බලන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් net assets per share value එක, right? මේවා නොදැන ආයෝජනය කරාම තමයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. ඊට අඩුම ගානේ අපි බලමු net assets per share මෙතන තියෙන book value per share කියලා. ඒ නිසා මේක NAV විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා net assets per share base කරලා කොහොමද calculate කරන්නේ මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියලා තේරෙන්නේ නැති අලුත් සමාජිකයෙක් ඉන්නවා නම් අපි link එකේ දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න අපි කියලා දීලා තියෙනවා net assets per share, price to book value, PE ratio කියන්නේ මොනවද කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝස් අපි කරලා තියෙනවා ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා බලන්න. ඊට අමතරව ඒක හොයාගන්න අමාරු නම් පල්ලිය description එකේ ඒ වීඩියෝස් තරලා තියෙනවා ඒව බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඊට අමතරව channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell notification එක on කරලා වැදගත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. right, අපි අහුන්ගල්ල hotels බැලුවොත් අහුන්ගල්ල net assets per share 52යි trade වෙන price එක මේක price to book value එක සාමාන්‍ය එකට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ valuation එක අනුව බැලුවොත් අඩුයි. දැන් ඊළඟ දේ බලන්න මේ hotel sector එකේ හැම hotel company එකක්ම තියෙන්නේ මේ ඔයගොල්ලන් පේනොත් මේ minus figures earnings per share, right? ඉතින් මේ minus තියෙන්නේ companies ඔක්කොම hotel sector එක loss. ඒක හින්දා තමයි සමහර research companies, සමහර stock broking firms hotel sectors ගැන දාලවත් නැත්තේ. හැබැයි ඉදිරියේදී හොඳ කාර්තුවක් එයි කියලා, හොඳ සීසන් එකක් එයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙන හින්දා hotel rally එකක් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා roughly අපි දැනගෙන ඉමු මොන වගේ valuation තියෙන කියලා. ඉතින් book value per share ටික පොඩ්ඩක් බලමු. එකට වඩා අඩු සමාගම් නේ ඔන්න බලන්න. එකට වඩා අඩු HPL, එකට වඩා අඩුයි net assets per share 64යි, trade වෙන්නේ 54ට. ඒතකොට chart එක price to book value එකට වඩා අඩුයි. NAV තියෙනවා 40ක්, trade වෙන්නේ 21ට. ඒතර මේක සාමාන්‍ය NAV base කරලා මේ දෙක අපිට ගන්න පුළුවන්. reef එක බැලුවොත් trade වෙන්නේ 680. එතකොට price pool වල එකට වඩා අඩුයි. එතකොට මෙතනත් පොඩි upside එකක් තියෙන, එකට වඩා අඩුයිනේ price to book value. so NAV එක 7.8යි. ඒක Stafford බලමු. book value තියෙනවා 49ක්, trade වෙන්නේ 39ට. එකට වඩා අඩුයි. මේකට වඩා අඩුයි අපි highlight කරගෙන යමු. ඒතර වල ලේසි එක. එතකොට SKSG, SHIG, එතකොට රේනු මේක නම් NAV එක ගොඩාක් තියෙනවා. සමහර අය බලයි කොහොමද මේ මෙච්චර 1238ක net assets per share එකක් තියෙන කියලා. මේකේ ඒගොල්ලෝගේ ගොඩාක් investment portfolio එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ බැලුවත් balance sheet එකේ පෙන්වන්න කරනවා ඒගොල්ලෝගේ ලොකු investment portfolio එක තමයි ඒගොල්ලෝගේ main book value per share වැඩි වෙන්න හේතුවක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ research කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. right, ඒ නිසා statements බලන්න. අපි මේ description එකේ තව details දාලා තියෙනවා ඒව බලන්න. එතකොට tangerine තියෙනවා price to book value 0.42යි. එතකොට trade වෙන 59ට, NAV තියෙනවා 141ක්. ඉතින් මේ shares දිහා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. NAV එකට වඩා අඩුවෙන් trade වෙන සමාගම් ඉදිරියේදී කිසි rally එකක් ආවොත් සාමාන්‍ය valuations බලලා ආයෝජනය කරන ආයෝජකයෙක්ට හුඟක් වැදගත් වෙයි. ඊට අපි ඊළඟ stocks ටික බැලුවොත් price to book value එකට වඩා අඩු සමාගම් බැලුවොත් Palm, Pegasus, RFL, RCH, RPBH, LHL, Lighthouse Hotel, එතකොට NEH, CITW almost similar. හැබැයි මේකේ රැලි එකක් තියෙනකොට සාමාන්‍ය මේකත් යනවා පොඩ්ඩක් බලාගෙන. එතකොට ඔය සමාගම් තමයි NAV සාපේක්ෂව. එතකොට බලමු මේක
හොටෙල් එකක්වත් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවද කියලා right ඉතින් මේවා තමයි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන hotels ඉතින් මේවා බේස් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් කරන එක හොඳයි මාරවිල ගැන කට්ටිය කීප දෙනෙක් කතා කරනවා NAV එකට වඩා චුට්ටක් වැඩි වුණාට මෙහෙමයි සමහරේ price to book value විතරක්ම බලන්න හොඳ නැහැ සමහර වෙලාවට ඒ හොටෙල් එක ඉතාමත් සීර්ඝ ලෙස ප්‍රොෆිට් කරන්න ගත්තොත් PE එක attract වෙනවා right ඉතින් මේ අඩු loss එක තියෙන සමාගමොත් ප්‍රොෆිට් වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන් right ඉතින් එවැනි සමාගම් දිහා තහ ගහගෙන ඉන්න right ඉතින් එකක් price to book value අනිත් එක PE ratio ඉක්මනින්ම ප්‍රොෆිට් වලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් සමාගම් රැලි එකක් අපිට දකින්න ලැබෙයි හොටෙල් සෙක්ටර් එක ඇක්ටිවේට් වෙච්ච ගමන් නැවත වතාවක් කිව්වොත් HPL chart NAV 7යි Stafford 49යි NAV trade වෙන්නේ 33 SSIG 47 NAV trade වෙන්නේ 43ට KHC trade වෙන්නේ NAV 10යි trade වෙන්නේ 8යි 60ට රේණු ගැන අපි කතා කරා SIGV NAV 48.49යි trade වෙන්නේ 56ට NAV එකට වඩා වැඩි Tange 41යි NAV trade වෙන්නේ discount එකට බලන්න මේගොල්ලන්ගේ losses තියෙනවා ඒක තමයි එකම ගැටලුව මම දකින්නේ මේ losses හින්දා ඉතින් මේ losses අඩු වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් losses profit වලට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් tourism ප්‍රමාණයක් එන්න ඕනේ right ඉතින් මොකද දන්නවා විශේෂයෙන් ගලදාරි ටාජ් වගේ සමාගම් තාම සීර්ඝ වර්ධනය වුණා යුද්ධ ඉවර වුණාත් එක්ක ඉතින් මේ අරගලයක් තිබිලා බිස්නස් නැති කාලයක් තිබ්බා ඒ නිසා මේවා යථා තත්ත්වයට ආවෙන් පස්සේ මෙවැනි shares rally එකක් ඉදිරියේදී අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඒ ඔබගේ රිසර්ච් කරලා බුද්ධිමත්ව ආයෝජනය කරන්න කියලා වරද ආරාධනා කරනවා. ඊට අමතරව වෙනස්ලා කීප දෙනෙක් මෙසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා මගේ නම්බර් එක ප්‍රයිවට්ලි හොයාගෙන මේ මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකෙන් මේ වගේ මෙසේජ් එකක් එවනවලු ඒගොල්ලන්ට wealth management course එක ගැන අහුවම මොකක්ද ආහාර මෙසේජ් එක you have already missed the last batch 7 for the year 2006 August however we can arrange a special recording package right recording package එක ගැන කතා කරනවා ඊට පස්සේ wealth management recording package 3 modules classes recording will be shared on the timetable කියලා මෙසේජ් එකක් එවනවා ඒකේ overall price එක සහ discount price එකක් එක්ක දාලා තියෙනවා will be offered till 31st August only can I watch as I pay soon කියලා අහලා තිබ්බා yes you can watch ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් mastermind team එකෙන් අහුවම කවද්ද ඊළඟට course එක තියෙන join වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඒගොල්ලෝ මෙසේජ් කරලා තියෙන්නේ 2023 වර්ෂය සඳහා අන්තිම batch එක batch 7 එක අවසන් වෙලා තියෙන අන්තිම batch එක විතර තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඊට අමතරව මේ batch එකේ recording class recording dialogue platform එක හරහා බලන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා විශේෂ discount එකට model 4ක් තියෙනවා මේ model 4න් අන්තිම model එක include වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ model 3 recordings බලන්න දෙනවා model 4 කියන්නේ private consultation එකක්නේ ඒ නිසා අලුතින් join වෙන ඉන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් mastermind team එකට මේ message එක තමයි යන්නේ ඉතින් මේක සරලව කිව්වොත් ඔයගලන්ට මේ recordings ටික තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආයුබෝවන් mastermind YouTube channel එක වෙත අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Dialogue Edumix web අඩවිය හරහා අපේ wealth management Zoom class එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. පළමුවෙන්ම අපි Edumix web අඩවියට යා යුතුයි. ඉන්පසු තිරයේ දිස්වෙන පරිදි තමන්ගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කර log වන්න. ඉන්පසු ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකයට ලැබෙන one time password එක යොදා confirm යන icon එක click කරන්න. ඔබ log වුණාට පසු තිරේ දිස්වන පරිදි ඔබගේ නම, ඊමේල් ඇඩ්‍රසය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය යන ඒ අදාළ තොරතුරු ලබා දී එම ආකෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න. ඒ විට ඔබ උපකරණ පුවරුව නැතහොත් ඩෑෂ්බෝඩ් වෙත ගෙන යයි. ඒක පොඩි chance එක මිස් වුණා. කලබල වෙන්න ඕනේ ඊළඟ බැච් එක මම හිතන්නේ ලබන අවුරුද්ද තමයි කරන්න වෙන්නේ මොකද මම දිගින් දිගට කීප දෙයක් තමයි මම available නැති වෙයි ටික දවසකට ඒ හේතුවෙන් ඔයගලන්ට මේ රෙකෝඩින්ස් ටික බලලා
ප්‍රයිවට් කන්සල්ටේෂන් එක ෆෝර්ත් මොඩල් එකේ තියෙන 1-to-1 ඔබයි මායි අතර තියෙන කන්සල්ටේෂන් එක අවශ්‍යම නම් මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එක කතා කරලා බලන්න. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් විදියට මගේ ටයිම් ෂෙඩියුල් එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට ටයිම් එක ලබා දෙයි. Dewmi, Tashiya සහ Andrea ඉන්නවා 0765678784 නම්බර් එකට WhatsApp කරලා විස්තර ලබා ගන්න. ඉක්මනින් හැබැයි ඔයගොල්ලෝගේ මේ වැඩ ටික කරගන්න. මොකද මේ බුල් රන් එක පටන් ගන්න ඉවරයි ස්ටොක් මාකට් එකේ. මේ කලින් අපි දිගින් දිගටම කිව්වා ස්ටොක් මාකට් එකේ බුල් රන් එකක් එනවා ලෑස්ති වෙන්න කියලා. දැන් තාම පරක්කු නැහැ. ඉතින් ඉක්මනට මේ ටික ඉවර කරගෙන බුල් රන් එක ලෑස්ති වෙලා හොඳ සල් ටිකක් හම්බ කරගන්න. රයිට්. මටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බුල් රන් එක පටන් ගත්තන් පස්සේ කෝස් කර ඉන්න වෙලා නැති වෙනවා. මොකද ගොඩක් ඔපචුනිටිස් මාකට් එකේ තියෙනවා අපිට මේ සල්ලි හම්බ කරගන්න. ඒ හින්දා මමත් පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා මාකට් එකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වැඩ ටික කරගන්න කියලා ඉක්මනින් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා.